إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأهل بيته ومريده وتابعي التابعين بإحسان إلى يوم الدين، وخصوصا مشايخنا بالأجر الشريف، خصوصا الشيخ محمد عبد الرحمن محمد ناصر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kita baca dulu matanya dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka Allahumma ala ni'amin nu'dhirul hamdu bizdiyadiha wa nusalli ala nabiyyika Muhammadin hadil ummati li rasyadiha wa ala alihi wa sahbihi ma qamati turus wa sutur li uyunil alfadhi maqama bayadiha wa sawadiha. نظر إليك في منع الموانك عن إكمال جمع الجوامع الآتي من فني الأصول من قواعد الخواطئ البالغ من الإحاطة بالأصلين مبلغ ذوي الجد والتسوير الوارد من زعيمئة مصنف منهل يروي ويمير المحيط بزبدة ما في شرحي على المختصر والمنهاج مع مزيد كثير وينحصر في مقدمات وكتب سبعة. الكلام في المقدمات. أصول الفقه دلائل الفقه الإجمالية وقيل معرفتها، والأصولي والعارف بها وطرق استفادها ومستفيدها. والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف، ومن ثم لا حكم إلا لله. والحسن والكبر بمعنى ملائمة الطبع ومنافرة وصفة الكمال والنقص عقليا ونترتب الذم عاجلا والعقاب آجلا شرعيا خلافا للمعتزلة. وشكر المنعم واجب بشرع العقل ولا حكم قبل الشرع، بل الأمر موقوف إلى وروده. وحكمت المعتزلة العقل فإن لم يقضي فثالثها لهم الوقف عن الحظر والإباحة. والصواب امتناع تكليف الغافل والملجأ، وكذا المكره على الصحيح ولو على القتل، وإثم القاتل لإيذاره نفسه. ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقا معنويا خلافا للمعتزلة، فينتظر الخطاب الفعل انتظاء جازما فإيجاب أو غير جازم فندب، أو الترك جازما فتحريم أو غير جازم بنهي مخصوص فكراهة، أو بغير مخصوص فخلاف الأولى، أو التخيير فإباحة. وإن ورد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا وقد عرفت حدودها. والفرض والواجب مترادفان خلافا لأبي حنيفة وهو لفظي. والمندوب والمستحب والتطوع والسنة مترادفة خلافا لبعض أصحابنا وهو لفظي. ولا يجب بالشروع خلافا لأبي حنيفة. ووجوب إتمام الحج المندوب لأن نفله كفرضه نية وكفارة وغيرهما. والسبب ما يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه معرف للحكم أو غيره. والشرط يأتي. والمانع الوصف الوجودي الظاهر المضبط المعرف نقيض الحكم كالأبوة في القصاص. والصحة موافقة ذي الوجهين الشرع. وقيل في العبادة إسقاط القضاء وبصحة العقد ترتب آثره. والعبادة إجزاؤها أي كفايتها في سقوط التعبد. وقيل إسقاط القضاء ويختص الإجزاء بالمطلوب، وقيل بالواجب ويقابلها البطلان وهو الفساد خلافا لأبي حنيفة. والأداء فعل بعض، وقيل كل ما دخل وقته قبل خروجه. والمؤدى ما فعل. والوقت الزمان المقدر له شرعا مطلقا. والقضاء فعل كل، وقيل بعد ما خرج وقت أدائه استدراكا لما سبق له مقتض للفعل مطلقا. والمقضي المفعول. والإعادة فيه في وقت الأداء قيل لخلل وقيل لعذر، فالصلاة المكررة معادة. Kemarin sudah membahas definisi-definisi dan penjelasannya tentang kaitannya dengan ada, qadha, dan i'adah. Seperti yang saya singgung di sebelumnya, majelis-majelis sebelumnya, bahwasanya pembagian tentang ada, qadha, dan i'adah ini pembagian
taksimul hukmi bi'tibari waktihi, dengan memandang waktunya. Apakah hukumnya suatu ibadah itu dilakukan di dalam waktunya atau di luar waktunya, itu yang disebut sebagai ada dan qadha dan juga i'adah. I'adah itu penjelasan yang nanti akan kita jelaskan di sini, di mana itu adalah penjelasan atau bab yang melengkapi pembahasan sebelumnya. Perlu disendirikan karena ada beberapa ulama, yaitu Al-Baydawi dalam Minhajul Usul, yang memandang i'adah itu bagian tersendiri, bukan masuk bagian ada atau qadha, tapi dia bagian tersendiri. Jadi ada 3. Meskipun nanti akan dilemahkan pendapat ini bahwasanya i'adah itu adalah bagian dari ada. Sedikit merefer tentang penjelasan yang kemarin-kemarin, menjelaskan tentang definisi ada dan definisi qadha. Secara bahasa ada dan qadha itu sama maknanya. Maknanya sama. Tapi penggunaan ada untuk menjelaskan atau untuk mengungkapkan ibadah yang dilakukan di dalam waktu, kemudian kalau di luar waktu disebut sebagai qadha, itu adalah taksis atau istilah-istilah fikih, istilah yang digunakan para fuqaha. Artinya para fuqaha mentaksis, ya, menjadikan makna ada dan qadha itu berbeda, padahal secara lughawi sama. Jadi istilah fikih khos. Karena ada itu syai'ah, itu berarti ya qadha itu syai'ah. Sama artinya. Karena itu pembagian yang khos. Kemudian kemarin juga menyinggung beberapa majelis kemarin menyinggung tentang definisi ada yang dirojikan oleh mu'allif, kemudian qadha yang dirojikan mu'allif, di mana ada 2 kecenderungan di sana. Kemudian ada penambahan dari mu'allif, yaitu Tajuddin As-Subki, di mana beliau menambahkan kata ba'd, mas'alatul ba'd, di mana itu ditambahkan oleh seluruh mukhtasar usul fikih sebelumnya. Sebelum Tajuddin As-Subki tidak pernah ada penambahan kata al-ba'd dalam fi'lu ba'di au kulli ma dakhala waqtuhu, atau ya kan, ya, seperti itu kan. Itu tidak pernah disebutkan dalam definisi ada ataupun qadha. Karena itu hanya terjadi pada sholat saja. Kenapa dilakukan oleh Tajuddin As-Subki? Karena mura'atan li urfil fuqaha. Karena menjaga kebiasaan para fuqaha. Lima rujjiha fi kalamil fuqaha, bahwasanya orang yang man adraka sholata, man adraka raq'atan fi sholati, ya kan? Faqad adraka sholah. Man adraka raq'atan fil waqti faqad adraka sholah. Fuqaha menyatakan sesuai dengan hadis ini bahwasanya siapa yang mendapati 1 rakaat saja, padahal sholat itu enggak ada 1 rakaat, minimal 2 rakaat ya, sholat al-ma'hud syar'an, itu maka dianggap sebagai itu, meskipun dia di luar waktunya, ya kan? Meskipun ada kecenderungan para fuqaha yang lain mana bahwasanya yang lebih dari, kalau tidak tuntas tetap disebut sebagai qadha, meskipun dia tidak berdosa. Meskipun dia tidak berdosa, ada ala khilafin bainahum. Artinya kata-kata al-ba'd di sini adalah penambahan yang dilakukan oleh Tajuddin As-Subki yang tidak dilakukan oleh para ulama usuliyin sebelumnya sama sekali. Dan itu mendapatkan kritikan. Tapi ada maksudnya, ingin memasukkan furu' fikih ke dalam definisi ini. Furu' fikih dalam satu kasus saja, yaitu sholat. Bahasanya Pak kemarin dijelaskan, bahasanya tidak perlu dijelaskan sebelumnya. Bisa didengarkan di rekaman-rekaman. Rekamannya sudah sampai ke 18 ya. Sekarang ini majelis ke 19. Jadi ada rekamannya, nanti saya share linknya di grup. Bisa di download langsung di sana.
Kemudian kita ini masuk pembahasan tentang apa yang disebut sebagai i'adah. Ya kan? I'adah. I'adah itu mengulangi, ya kan? Artinya mengulangi. Apa yang disebut sebagai sholat yang i'adah atau i'adah sholat itu apa yang disebut sebagai i'adah sholat yang terjadi dalam fikih. Istilah-istilah ada, qadha dan sebagainya i'adah itu di sini dibahas dalam usul fikih karena kaitannya usul fikih sangat erat dengan fikih, di mana istilah-istilah ini sangat sering dituliskan atau dibahas oleh para ulama, dinisbatkan pada beberapa ibadah. Ya, wal i'adatu fi'luhu fi waqtil ada'i qila li khalarin wa qila li 'udhrin fas salatul mukarraratu mu'adatun. Matanya ringkas, penjelasannya panjang. I'adah itu apa artinya? Halaman 155. I'adah itu adalah fi'luhu. Fi'luhu maksudnya fi'lu al-mu'adi. Mengerjakan sesuatu yang diulangi. Nah, kan seperti kemarin. Kemarin ada al-ada, kemudian al-mu'adda maf'ul. Kemudian al-qadha, al-maqdi, al-maf'ul. Tapi i'adah nanti tidak ada. Al-i'adah, al-mu'ad itu maf'ul enggak ada. Al-maf'ul atau al-maf'ul saja enggak ada. Kenapa? Karena sudah dibahas sebelumnya. Jadi terjadi juga dalam hal ini. Tidak perlu dijelaskan. Dan penjelasan tentang al-mu'adda maf'ul, kemudian al-maqdi huwal maf'ul, itu juga penambahan yang dilakukan oleh Tajuddin As-Subki yang tidak dilakukan oleh ulama usulin sebelumnya. Karena ada maksudnya. Maksudnya yaitu mengkritik Mukhtasar Ibnul Hajib. Ibnul Hajib yang mendefinisikan ada sebagai mafu'ilah atau qadha sebagai mafu'ilah. Ada sebagai mafu'ilah ya. Karena itu wal mu'adda mafu'il. Jadi harusnya mafu'il itu definisi mu'adda, bukan definisi ada. Ya kan ya? Intinya seperti itu. Tapi i'adah tidak disebutkan lagi. Karena itu beliau langsung menyatakan fi'luhu ay fi'lu al-mu'ad. Ya kan ya? Atau fi'lu as-syai'i sanian atau fi'lul ibadati sanian. Ya kan ya? I'adah itu melakukan ibadah yang diulangi itu untuk kedua kalinya. Artinya sebelumnya sudah dilakukan terus dia ngulangi lagi. Tapi dengan catatan fi waqtil ada. Dengan catatan dia ngulanginya masih dalam waktu ada. Sanian fi waqtil ada. Artinya waktunya masih tersisa untuk melakukannya. Jadi secara mutlak. Ini secara mutlak. Baik itu dia mengulangi lagi karena ada cacat yang dilakukan sebelumnya. Dia setelah sholat ternyata ada syaratnya tidak terpenuhi. Min fawati syartin au ruknin. Misalnya dia tidak terpenuhi syaratnya. Misalnya sholat, ya kan ya. Tapi ternyata baju yang digunakan sholatnya itu bajunya kena najis. Kasolati ma'an najasati. Tapi dalam fikih ada catatan. Kita melakukan sholat. Dalam keadaan sholatnya bajunya najis. Terus kemudian kita salam. Terus baru tahu kalau bajunya itu najis. Maka dia wajib. Baru tahu kalau bajunya itu najis. Sebelumnya tidak pernah tahu sama sekali. Tidak pernah tahu. Maka tidak wajib mengganti. La tajibu alaihi al-i'adah. Ya kan? La tajibu. Meskipun kalau i'adah juga boleh. Ya kan? Wa yajuzu lahu al-i'adah. Bedanya dengan dia sebelumnya pakai pakaian sesuatu, ya kan ya? Terus ada najis dia ingat. Ya kan ya? Kemudian dia nggak langsung dicuci, sholat, lupa kalau ini pakaiannya sudah pernah ingat najis. Terus setelah salam, oh iya ini kan pakaian saya yang kemarin najis.
itu wajib alaihi al-i'adah. Wajib i'adah. Dalam fikihnya seperti itu. Jadi i'adah ada kalanya wajib, ada kalanya tidak wajib. Yang wajib ulangi juga. Wajib ulangi. Nah, karena itu nanti itu pertanyaan. Fi waqtil adai, itu nanti ternyata kata-kata fi waqtil adai itu bermasalah juga. Karena i'adah juga dinisbatkan pada perbuatan yang dilakukan setelah selesai waktu ada, di mana perbuatan yang pertama itu bermasalah. Itu i'adah. I'adah. Itu i'adah juga. Mutlak. Jadi definisi yang diunggulkan oleh Tajuddin As-Subki di sini itu fi'luhu fi waqtil ada. Fi'lul mu'adi tsaniyan mutlaqon, secara mutlak. Baik itu karena ada cacat, karena tidak ada syaratnya atau kehilangan rukunnya. Dia baca sholat bidunil fatihati sahwan. Baca sholat melakukan sholat tanpa melakukan baca Al-Fatihah. Ya kan ya? Karena menurut mazhab Syafi'i, bagian dari semuanya, semua bukan hanya mazhab Syafi'i, semuanya itu tidak membaca Fatihah berarti dia wajib menggantinya. Baik karena cacat seperti itu atau karena udzur. Mutlak. Baik itu karena cacat atau karena udzur. Tidak mengkhususkan i'adah itu untuk menyebut mengulangi sesuatu ibadah karena cacat saja atau mengulangi ibadah karena udzur yang juga mencakup cacat itu. Lalu mutlak. Ya kan ya? Kalau misalnya karena udzur gimana? Misalnya dia melakukan sholat sendiri. Kemudian waktu masih ada dia melihat jamaah sholat. Dia mengulangi, bahkan dianjurkan, mustahab, dia melakukan sholat lagi dengan jamaah. Kenapa? Karena dia mendapatkan fadilah yang lebih utama dibandingkan dia sholat sendiri. Paham ya? Nah ini bukan cacat, sholatnya sah yang pertama. Ya kan ya? Tapi dia juga bisa i'adah, disunnahkan bahkan i'adah. Artinya definisi yang dipilih oleh Tajuddin As-Subki di sini mencakup semuanya. Baik itu mencakup mengulangi waktunya, mengulangi ibadahnya itu karena cacat atau bukan karena cacat. Atau ingin menggapai fadilah jamaah. Jangan ya? Ya. Nah, fi'luhu fi waqtila. Fi'lu al-mu'adi tsaniyan mutlaqan. Karena itu dalam lubul usul itu definisinya fi'luha waqtaha tsaniyan mutlaqan. Melakukan ibadah di waktu ibadahnya untuk kedua kalinya secara mutlak. Mutlak di sini syamil li nawain, imma li khalalin wa imma li udrin. Imma li khalalin wa imma li udrin. Semuanya masuk seperti aja. Tidak mengkhususkan hanya karena khalal saja, hanya karena cacat saja atau karena udur. Udur itu sendiri itu lebih umum daripada khalal sebenarnya. Udur. Jadi seperti itu. Jadi kalau di lubul usulnya ditambahi sanian. Karena harus sebelumnya pernah melakukan perbuatan. Di sini nggak ada saniannya. Ya. Nah itu definisi yang diunggulkan oleh Tajuddin As-Subki. Fi'luhu fi waqtil ada. Itu aja. Nah kata-kata fi waqtil ada ini juga menurut ulama usuliyin juga ada ikhilaf. Karena menurut ulama usuliyin ada yang mengatakan harus i'adah itu disebut sebagai i'adah ketika dia masih dalam waktunya ada. Ya kan? Ada yang mengatakan enggak. Maksudnya waktu ada di sini itu lebih umum daripada dia waktu untuk mengerjakannya, waktu yang disiadakan atau setelahnya. Karena ada kalanya tetap wajib dan para fuqaha menyebutnya sebagai i'adah meskipun waktunya telah habis seperti tadi. Dia
tahu najisnya ada di bajunya itu setelah selesai sholat dan waktunya keluar. Ya kan ya? Itu waktunya udah keluar tapi tetap namanya wajib alaihi al-i'adah. I'adah dinisbatkan. Jadi di sini ada unsur-unsur yang nanti akan saya jelaskan di sini, yang dijelaskan dalam sarannya di sini. Ada khilaf para ulama usuliyin. Ya kan ya? Matan itu dituliskan supaya mencakup banyak makna. Penjelasannya ada di syarah. Supaya bisa mengingat, dihafalkan itu. Tapi di sana kandungannya masih ada. Gitu. Kalau yang paham, itu masih tercakup. Gitu. Kekuatan dalam bahasa Arab seperti itu. Kata singkat tapi mencakup banyak hal. Kenapa di sini nggak disebutkan mutlakon? Kalau di itu belum mutlakon. Ada mutlakon. Disebut nggak disebut. Itu sudah menunjukkan kalau itu secara mutlak. Kenapa? Siak. Siaknya dimukobalakan dengan pendapat yang didoifkan. Kila. Berarti dia lebih samil keduanya. Ya kan ya? Tidak harus menyebutkan mutlakon. Lah kok nggak disebutnya lagi sanian? Karena ada kata-kata fi'luhu. Mengerjakannya. Langsung aja. Hunya itu mengerjakan ibadah. Otomatis dia kedua. Kalau yang pertama itu namanya ada. Sudah jelaskan di awal. Kalau ini enggak. Gitu. Mengerjakannya. Berarti mengerjakan kedua kalinya. Tidak harus disebutkan. Kandungannya di situ. Nah itu definisi yang ditarjih oleh Tajuddin As-Subki. Saya ini ya menjelaskan matanya dulu secara global yang saya pahami dari syarah-syarahnya. Kemudian nanti kita baca syarahnya biar penjelasannya itu 2 kali dan lebih paham. Dan melatih untuk bagaimana mentahlil matan. Nah, itu definisi yang dipilih oleh Tajuddin As-Subki. Kemudian ada definisi yang lain yang dilemahkan oleh Subki, yaitu fi'luhu fi waqtil adai li khalalin fihi fil awal. Ya kan ya? Li khalalin fi fi'lihi awalan. Li khalalin fi fi'lihi awal. Berarti ada sebagian kelompok usuliyin mendefinisikan bahwasanya ada itu adalah fi'lu al-mu'ati sanian fi waqtil adai li khalalin fi fi'lihi awalan. Melakukan perbuatan atau ibadah untuk kedua kalinya karena ada kesalahan. Karena ada cacat fi fi'lihi awalan dalam perbuatannya. Yang pertama, ibadah yang dilakukannya yang pertama itu ada cacat ya. Cacatnya itu mencakup 2 hal. Misalnya, mencakup 2 hal misalnya min fawati syartin au ruknin yang saya terangkan tadi. Misalnya kalau fawatu syartin dia syaratnya yaitu sholat itu dengan cara seluruh anggota tubuhnya mutatahhir. Sholati ma'an najasati. Nah itu dia fawatu syartin. Syaratnya tidak terpenuhi karena sholatu la tujami' an najasah. Tidak bisa berkumpul dengan najasah. Oke ya. Ada kalanya kholalnya, cacatnya, rusaknya itu karena dia rukunnya tidak terpenuhi. Misalnya apa? Dia tidak membaca Fatihah ketika sholat. Tidak sah sholatnya. Karena qira'at al-Fatihah ruknun min arkani sholat. La tu'taddu la yu'taddu biha biduniha. La tu'taddu sholat biduni qira'at al-Fatihah. Jelaskan. Nah, itu kelompok yang kedua. Dan itu yang dilemahkan pendapatnya oleh Tajuddin Subki. Yang menyebutkan bahwasanya harus li kholalin. Kalau nggak ada kholal, berarti tidak disebut sebagai i'adah. Ada lagi pendapat yang lain, yaitu pendapat yang kedua dari pendapat yang marjuh ini. Yaitu li uzrin. Artinya i'adah adalah fi'lu al-ibadati fi waqtil adai li uzrin. Uzur di sini
itu dipilih oleh kelompok ulama yang lain karena melihat bahwasanya ketika mendefinisikannya dengan cara likholalin itu ternyata tidak mencakup seluruhnya. Karena ada kalanya orang ingin mengulangi sholatnya padahal tidak terjadi kholal. Tidak terjadi cacat dalam sholatnya. Dia ada uzur. Uzur itu alasan maksudnya. Karena ada alasan. Alasannya apa? Dia ingin menggapai pahala jamaah. Ya kan ya? Lihusuli fadilatil jamaah. Nah berarti dia juga para fuqaha disebutkan jika idza shalla munfaridan fawajada jama'atan ba'da sholati ustuhibba lahu i'adatuha jama'atan. Jika dia telah sholat nanti munfarid, kemudian dia menemukan jamaah, maka dia disunnahkan untuk mengulangi sholatnya dengan berjamaah. Lihusuli fadilatil jamaah, agar mendapatkan fadilah jamaah. Itu uzur yang tanpa kholal. Ada juga uzur yang kholal. Misalnya seperti fawatu syartin au ruknin masalah. Jadi uzur ini, kata-kata li uzur itu mencakup kholal wa ghair kholal. Al-udhr li uzrin au ghairihi. Karena itu ada para ulama yang mengatakan fi'lul ibadati fi waqtil adai li uzrin au ghairihi au ghairu uzrin. Maksudnya termasuk uzur, ya masuk adalah kholal juga untuk mencakup semua kedua-duanya. Ya kan ya? Karena uzur, kata-kata uzur itu pokoknya ada alasan yang yu'taddu biha syar'an. Ya kan ya? Berarti di sini ada 3 definisi, dan definisi yang mutlak itu yang diunggulkan oleh Tajuddin As-Subki. Fas-shalatul mukarraratu mu'adatun, fa'nya fa'lit tafri'. Fa'nya lit tafri'. Fa'nya lit tafri'. Fa' itu ada berapa macam? Ada fa' lit ta'lil dan fa' lit tafri'. Fa' lit ta'lil dan lit tafri' itu berkebalikan. Kalau fa' lit ta'lil itu kalimat atau jumlah yang jatuh setelah fa. Itu adalah illatun lima qoblal fa. Alasan sebelum fa. Ya kan ya? Tapi kalau fa litafri itu jumlah tu ma qoblal fa illatun lima ba'dal fa. Jadi ini saya menyebutnya fa litafri berarti karena uzurnya ini, karena uzur fasolatul mukarrarah mu'adah. Berarti jadi jumlah kalimat as-salatul mukarrarah mu'adah itu tafri'an lil qawli tsani al-marjuh indal musannif. Ini tafri' terhadap li udrin. Tafri' terhadap li udrin. Wa huwa tafri'un lil qawli tsani al-marjuh indal musannif. Fal aqwalu thalatha. Al-qawlu rajih fi'lul ibadah wa huwa ma arrafahu bi fi'lil ibadah thaniyan mutlaqan. Wal qawlu tsani fi'lul ibadah fi waqtil ada'i li khalalin wa huwa al-marjuh inda al-musannaf wa huwa marjuhun inda al-musannaf. Wal qawlu tsalits au huwa qawlu asani min al-marjuhain. Minal aqwal marjuhah. Ya kan ya? Karena itu di beberapa kitab itu Salatul mukarraratu mu'adatun ala tsani, maksudnya ala li udrin ini, ala tsani minal kilain. Tsani minal kilain. Kilnya ada 2. Kilnya ada 2. Ya ini fa-nya ini tafriq terhadap kil yang kedua yaitu li udrin. Paham ya? Karena adanya uzur maka sholat yang diulangi itu disebut sebagai mu'adah, sholat yang terkena i'adah, sholat yang diulangi. Loh, sholat mukarrarah, sholat diulangi itu berarti bukan sholat yang mukhtal, bukan sholat yang terkena cacat. Sholatnya sah tapi diulangi. Tahu enggak?
Fa-nya di fa'al tafriq terhadap qaul yang kedua. Qaul dhaif yang kedua. Oke ya. Ada kritikan terhadap musannaf. Kenapa kamu menyebutnya sebagai fassalatul mukarraratu mu'adatun, padahal maksudnya adalah sholat jamaah yang diulangi ketika sebelumnya dia tidak sholat jamaah. Maksud dari fuqaha aslinya itu al-maf'ulah fi waqtil adai fi jama'atin, ya fi jama'atin. Maksudnya kenapa? Kenapa kok tidak disebut jamaah? Harusnya as-salatu al-mukarraratu fi jama'atin. Maksudnya seperti itu. Tapi bisa dijawab dengan cara tidak perlu disebutkan fi jama'atin. Kenapa? Karena sholat yang dilakukan untuk kedua kalinya karena yang dimaksud di sini al-mukarrarah li udrin, karena ada alasan, bukan limutlaqi takror. Ya kan ya? Enggak harus ya. Nah, di antara alasan udzur adalah jamaah. Jadi yang disebut sebagai i'adah bukan sekedar mengulangi, tapi mengulangi karena ada alasan. Bukan sekedar mengulangi. Ya kan ya? Tapi karena ada alasan. Karena itu misalnya ada orang sholat, terus dia lupa kalau dia telah sholat, terus dia sholat lagi. Sholat yang kedua tidak disebut sebagai i'adah. Tahu enggak? Karena dia melakukan sholat dengan berdasarkan anggapannya bahwa dia belum sholat. Dia niatnya tetap ada. Meskipun setelah sholat, oh iya lupa. Tapi sebelumnya saya sudah sholat. Ya kan ya? Sholat yang disebut sebagai sholat mu'adah itu sholat li udrin, karena ada alasan. Alasannya karena menggapai jamaah yang lebih anu. Atau tadi saya kurang khusyuk, saya mau khusyuk lagi. Sekarang imamnya lebih keren. Sebelumnya imamnya kurang keren. Atau sekarang tempatnya lebih lil makani asyraf. Atau sekarang jamaahnya lebih banyak. Itu banyak alasan. Pertama, likaunil imami alam. Disebutkan dalam syarah mahali. Disebutkan dalam Baitul Usul juga. Ada 4 alasan di situ. Likaunil imami alam. Au likaunil imami aura. Ayo ada. Au likaunil jam'i aksar. Likaunil jama'ati aksar. Jadi jamaahnya sebelumnya cuma 10, sekarang ada 20. Yang alasan keempat, likaunil makani asyraf. Karena tempatnya lebih mulia. Saya sholat di sini. Sholat. Terus kemudian saya dirausan, saya sholat lagi begitu. Lebih mulia di sana. Bukan tambah dekat syirik, enggak. Itu kan mazhab Wahabi. Mazhab Wahabi yang enggak mau tabar. Masa sholat di Masjid Husain itu enggak sah. Mereka bilang sholat di Masjid Husain enggak sah. Iya, orang saya pernah pas di bus itu. Ente tinggal di mana? Saya tinggal di Jakarta sana. Ente tahu nggak ada masjid sana itu ada namanya Masjid Husain? Ya kenapa? Orang-orang pada sholat di sana padahal nggak sah sholat di sana. Loh, kenapa nggak sah? Saya bilang kayak gitu. Kenapa nggak sah? Di sana ada kuburan ya, dia tentang ya enggak lah, masa semuanya nggak sah? Saya bilang kayak gitu. Masa semuanya nggak sah? Masjid Azhar itu ada kuburannya, saya bilang kayak gitu. Ente nggak tahu aja, tapi kan itu nggak terkenal. Nggak ada kuburannya jelas. Jawhar Asokli itu makamnya di Masjid Azhar. Tahu nggak? Jadi dulu itu di Syari Al-Bitar itu kan, dulu kan di depannya Syari Al-Bitar itu kan ada pintu yang bisa masuk kecil itu kan. Nah, masuk pintu, sebelum masuk masjid pas, ya sebelum masuk ruangan untuk sholat, padahal dia udah masuk masjid. Itu sebelah kiri bangunan ruangan yang kadang dibuka kadang ditutup. Itu ada makamnya di situ, ada beberapa makam. Di antaranya makam Jawhar Asokli. Jawhar Asokli, pendiri Kairo, yaitu tentara yang dikirimkan oleh dinasti Fatimiyah untuk ke sini. Menariknya, Jawhar Asokli menurut sejarawan itu adalah mazhabnya Syiah Fatimiyah. Tapi nggak dianjurkan makamnya di sini. Nggak dianjurkan. Nggak kena penghancuran sama sekali. Ya karena itu menghormati jasanya. Kalau tanpa dia, Kairo nggak dibangun. Jalan Asrul Qahirah, syari yang menghubungkan di tengah-tengah antara Masjid Azhar dan Masjid Husain itu namanya Asrul Qahirah. Syari Jawhar Asokli itu kan ya. Itu Asrul Qahirah.
Kairo asli ya ini. Kalau yang Kairo yang tajamu itu Kairo dulu itu Sohro. Kairo asli itu asal Kahiro itu. Sebenarnya syari Jawhar Asokli. Jawhar Asokli. Asokli itu Sisilia kalau zaman sekarang. Aduh, Itali. Ya bola di sana. Orang aslinya sih. Jadi bilang apa? Jadi lil makani li'anul makan asraf li kaunil makan asraf saja. Itu alasannya, 4 nih sebetulnya alasannya. Jadi fasalatul muqarrarah mu'adatun. Itu disebut sebagai mu'adah. Tapi ini udhr. Itu adalah karena ada uzurnya. Jadi bukan sekedar kan. Alasan kedua, kenapa kok nggak disebutkan kata-kata jamaah di situ fasalatul muqarrarah fi jamaatin itu mu'adatun. Ya karena kalau mengulangi sholat saja tanpa ada uzur itu bukan disebut ibadah. Bukan disebut seperti yang saya jelaskan. Alasan kedua nanti itu. Jadi itu yang terkait dengan masalah ini, nanti kita baca syarahnya supaya lebih jelas ya. Jadi saya rangkumkan dari beberapa yang saya baca, juga dari syarah Ma'alim, dari Wahidul Usul, dan dari beberapa hal, beberapa kitab yang lain. Qala syarih, yaitu Imam Zarkasi, qala innama qala fi'luhu walam yakul ma'fu'il. Hanyalah musannaf yaitu Tajuddin Subki mengatakan dalam ketika mendefinisikan i'adah mengatakannya fi'luhu fi'lul mu'ad, dia tidak mengatakan ma'fu'il, tidak ma'fu'il apa yang dikerjakan, kama abbara bihi Ibnul Hajib sebagaimana yang ditakbirkan oleh Ibnul Hajib. Imam Ibnul Hajib mentakbirkan mendefinisikan i'adah dengan ma'fu'ila kata. Ya kan ya. 5 sabako, alasannya karena yang telah lalu sudah dijelaskan di majelis sebelumnya. Kenapa? Karena maf'ul itu definisi mu'adda, definisi al-maqdi atau definisi al-mu'ad. Bukan definisi al-i'adah. Karena i'adah masdar. Ya kan ya? Kalau maf'ul itu dia maf'ul. Maf'ul. Meskipun kritikan ini kurang pas. Maksudnya kurang pas menurut sebagian ulama. Menurut sebagian ulama, bahkan Tajuddin Subki seperti yang disebutkan oleh Al-Yusi dalam kitabnya ini. Apa kitab yang namanya ini? Al-Budurul Lawami' fi Syarhi Jam'il Jawami'. Ulama Malikiyah. Intinya karena Tajuddin Subki Syafi'iyah kemudian mengkritik Ibnul Hajim yang Malikiyah. Jadi ini intisar al-mazhab. Tapi ya ada benarnya juga, ada isyarat dalam Jam'ul Jawami' juga ada isyaratnya. Karena kata-kata maf'ul itu nggak salah sama sekali. Karena sudah syaik. Ada takwil, dan di sini juga ada takwilnya kan. Jadi tidak pas dikritik seperti itu. Dikritik bahwasanya harusnya ini mendefinisikan maf'ul bukan mendefinisikan al-masdarnya. 5 sabako yang telah lalu seperti itu. Tapi ala kulli hal intinya Tajuddin Subki memiliki pendapat dan pendapatnya ini tidak sepakat dengan pendapatnya Ibnul Hajim. Meskipun kata-kata Ibnul Hajim masih bisa ditakwil. Bahkan tanpa takwil pun dia itu syai' urfan. Dia hakikoh urfiyah. Hakikoh urfiyah. Oke ya. Berarti kenapa mengatakan yang pertama, kenapa mengatakan fi'luhu? Maksudnya fi'lul mu'ad, tidak mengatakan maf'ul. Karena ya alasannya seperti yang telah lalu yang dijelaskan dalam pembahasan al-mu'adda dan al-maqdi. Karena bahwasanya Tajuddin Subki tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Ibnul Hajib dalam Mukhtasar Ibnul Hajib yang mendefinisikan i'adah, mendefinisikan ada, mendefinisikan qadha sebagai maf'ul. Karena maf'ul itu adalah bukan mendefinisikan ada, i'adah, dan qadha, tapi dia mendefinisikan mu'ad, maqdi, dan mu'adda. Oke ya. Meskipun kritikannya ini dijawab oleh ulama yang lain.
Wa kana yanbaghi an yaqula ba'da ta'rif al-i'adati wal mu'ad al-maf'ul seperti yang sebelumnya wal maqti al-maf'ul. Harusnya musannif setelah mendefinisikan i'adah juga mendefinisikan i'adah juga mengatakan wal mu'adu al-maf'ul, yang sesuatu ibadah yang diulangi adalah yang telah dikerjakan. Harusnya seperti itu. Kama fa'ala bisabiq kama fa'ala fil maqti wa fa'ala fil mu'adda fa innahu arrafa al mu'adda wal maqdi bima arrafa bima wa huwa zada 'ala al usuliyyin qatibatan bi annahum lam yu'arrifu al mu'adda wal maqdi qabla taj asy-syubki. Sebelumnya. Jadi, ini murni tambahan dari Tajuddin Subki dalam Mukhtasar ini. Kama fa'ala fil ada, sebagaimana dilakukan oleh Tajuddin dalam definisi ada. Wal qadha dan qadha. Wa ka'annahu istaghna 'anhu bima sabaq. Nah, ini Zarkashi memberikan alasan kenapa Tajuddin Subki tidak mengulangi seperti yang telah sebelumnya dilakukan ketika mendefinisikan al-mu'addad dan mendefinisikan al-waqti. Ka'annahu istaghna anhu bima sabaq. Seolah Tajuddin Subki mencukupkan diri dari menyebutkan definisi al-mu'ad, mencukupkan diri dengan apa? Dengan sesuatu yang telah lalu, pembahasan telah lalu, nggak perlu mimbabil iktifa. Qad dzukira qablah. Ya kan ya? Itu alasan pertama. Alasan kedua, walima sanadkuruhu annal i'adata qismun minal ada. Dan ada alasan kedua, kenapa tidak perlu disebutkan definisi al-mu'ad? Karena apa yang akan kita jelaskan oleh nanti setelah ini, di akhir pembahasannya ini, bahwasanya i'adah itu bagian dari ada. Jadi ada dua hal yang perlu dikenal. Ada qismun, ada qasimun. Paham nggak? Qismun itu berarti ada sesuatu, ada satu ini, terus dia punya bagian satu ini, ya kan? Itu namanya qismun. Ini ada bagian dari ada adalah i'adah. Jadi i'adahnya posisinya di bawahnya ada. Dia masih cakupannya ada. Karena itu saya sebutkan bahwasanya i'adah sebenarnya dia masih cakupannya pembahasan ada. Dia disebutkan secara mandiri tersendiri di istilahnya, karena ada sebagian ulama yaitu Imam Baidawi yang menyebutkan bahwasanya i'adah itu bukan qismun seperti ini, tapi qasim. Berarti dia itu ada i'adah, ada qadha. Posisinya sejajar. Kalau qasim posisinya sejajar. Kalau qism posisinya di bawahnya. Dia cakupannya kalau qism. Kalau qasim itu sejajar. Ingat ya. Dan alasan yang kedua, karena apa yang akan kita terangkan bahwasanya i'adah menurut musannif itu adalah bagian dari ada. Dia bukan jenis mandiri. Dia adalah masih dalam lingkup pembahasan ada. Dia bagian dari ada itu tersendiri. Wa qawluhu, ya kan, dua alasan kenapa tidak disebutkan kata-kata al-mu'ad. Alasannya karena al-mu'adda sudah didefinisikan kan, berarti karena i'adah itu masih bagian dari al-ada, maka dia tidak perlu mendefinisikan al-mu'ad karena mu'adda sudah didefinisikan. Wa qawluhu fi waqtil ada yukhriju al-qadha. Dan perkataan musannif yaitu fi'luhu fi waqtil ada itu mengeluarkan qadha, karena qadha itu dilakukan setelah ada. Maksudnya wal muradu fi'luhu thaniyan liyakhruja al-ada'u. Maksudnya adalah melakukannya untuk kedua kalinya agar ada ini keluar dari definisi ini. Ya kan ya? Kalau tidak ada kata-kata thaniyan berarti kan dia ada berarti. Wa huwa mafhumun min qawlihi fi'luhu. Kata-kata thaniyan itu sudah mafhum, sudah bisa dipahami dari
perkataan musannif fi'luhu saja, ai fi'lul mu'ad. Itu saja, otomatis. Berarti kalau mu'ad kan yang diulangi, berarti dia otomatis kedua. Wa'ti. Azan dulu. Jadi demikian ya. Bahwasanya fi'luhu itu maksudnya fi'lul mu'ad, berarti dia bisa dipahami bahwasanya itu mengerjakannya kedua kalinya. Wa'tibarul musannifi al-waqta fil i'adati yaqtabi annaha qismun minal ada'i la qasimu. Musannif menganggap waktu dalam i'adah dengan cara menyebutkan fi'luhu fi waqtil ada itu menyebabkan, pendapatnya musannif menyebabkan atau mengindikasikan atau mengharuskan bahwasanya i'adah adalah bagian dari ada, bukan rivalnya, bukan qasimnya. Karena itu ada kata-kata waktunya. Waktunya disebutkan sebelumnya ketika pembahasan setelah al-mu'adda itu adalah al-waktu, al-muqaddar lahu syar'an mutlaq. Dan itu termasuk tambahan yang dilakukan oleh Tajul Subki terhadap mukhtasar usul fikih sebelumnya, di mana mukhtasar usul fikih sebelumnya tidak disebutkan definisi waktu. Disebutkannya setelah definisi al-mu'adda. Tapi Imam Asyuti dalam Kaukab As-Sati dan juga syarahnya itu mendefinisikan waktu itu setelah i'adah. Setelah menjelaskan i'adah itu menjelaskan waktunya. Tapi kalau ini karena i'adah itu termasuk bagian dari i'adah bagian dari i'adah, maka waktunya disebutkan definisinya setelah pembahasan pas setelah al-mu'addah, gitu loh. Tapi di sini waktunya di sini punya kaitan dengan sebelumnya. Wa huwa ma sarraha bihi al-Amidi khilafan lima waqa'a fi idaratil minhaj. Dan itu yang jelas diutarakan oleh Imam Amidi dalam kitab Al-Ihkam di Ushulul Ahkam. Beda dengan apa yang ada dalam takbirnya Minhaj Baidawi. Minhaj Baidawi menganggap bahwasanya i'adah itu qasimul ada. Qasimul ada. Bukan hanya Baidawi, wa kadza sahibut tahsil wal hasil. Sahibut tahsil wal hasil. Ya kan ya? Sama-sama ringkasannya al-mahsul. Mahsul diringkas menjadi tahsil, hasil. Kemudian diringkas menjadi at-tahsil. Kemudian diringkas menjadi al-minhaj. Wa fi i'tibari al-waqti fihi ma ikhtilafu ibarat al-musannifin min al-usuliyin. Dalam menganggap waktu masuk dalam definisi ada dan i'adah, itu ada ikhtilaf. Ada ikhtilaf takbir-takbir para musannif dari kalangan para ulama usuliyin. Ada khilaf. Wa muqtada kalam al-fuqaha annaha lil a'ammi min dhalika al-waqt wa ba'dah idza kana masbuqan bi ada'in mukhtal kas-salati faqid at-tahurain wal 'ari wal mahbusi fi mawdi'in najisin la yajidu ghayruh. Dan implikasi dari perkataan para fuqaha. Para fuqaha ketika menyebutkan kata-kata ada itu ternyata i'adah itu maksudnya ternyata i'adahnya itu lebih umum, lebih general daripada waktu adanya itu terjadi i'adahnya di waktu ada atau setelahnya justru. Jadi saya sebutkan tadi kata-kata fi waktu ada itu juga ada pembahasan ternyata para fuqaha juga menyebutkan ibadah itu sebagai i'adah walaupun waktunya telah selesai. Waktu adanya telah selesai. Karena itu a'am min dzalikal waqti wa ba'dah. Nah, tapi yang wa ba'dah itu idza kana masbuqan bi ada'in muhtal, jika didahului oleh mengerjakan pengerjaan yang cacat. Nah, kalau sebelumnya tidak didahului sama sekali, berarti dia adalah qadha. Oke ya. Kalau mengerjakan sesuatu
tidak didahului oleh pekerjaan yang cacat sebelumnya dan di luar waktu, itu disebut sebagai qadha. Tapi kalau sebelumnya, maka sebelumnya sudah dilakukan, maka disebut sebagai i'adah. Karena itu dalam takbir minhaj, wal i'adatu in waqa'at fi waqtihal muayyan walam tusbaq bi'ada'in mukhtal fa'ada'un wa illa fa'i'adah. Berarti ada walam tusbaq. Jadi kalau sebelumnya didahului maka disebut sebagai i'adah. Jadi syarat menyebut pekerjaan di luar waktu sholat itu disebut sebagai i'adah. Itu sebelumnya harus telah dikerjakan. Enggak. Secara meskipun itu tidak sah, tapi pernah dikerjakan. Kalau tidak, maka enggak. Misalnya kasolati faqidil tahurain. Seperti sholat orang yang tidak memiliki dua tahurain. Dua alat wasilah untuk bersuci itu apa? Air dan debu. Faqidil tahurain. Faqidil tahurain menurut pendapat yang sahih itu wajib alaihi i'adah. Dia nggak menemukan air, juga dia tidak menemukan debu. Tidak ada debu yang sah. Karena debu itu harus ada yang sahnya. Misalnya debu yang nggak sah, misalnya debu yang bercampur dengan najis, nggak bisa digunakan sama sekali. Atau dia tidak ada debunya sama sekali, dia habis hujan, terus di daerah itu ada debu tapi nempelnya di tembok seperti ini. Ini nggak sah. Kalau menurut mazhab Syafi'i nggak sah. Tapi kalau menurut mazhab yang lain sah. Mazhab Hanafi atau Maliki. Kenapa? Kalau menurut mazhab Syafi'i, debu yang disebut sebagai debu yang sah buat tayamum adalah debu yang dia itu asli. Tidak dipanasi. Dia itu debu jadi debu. Asli itu. Tapi kalau seperti ini kan sudah melalui proses. Dikasih kapur, itu kan awalnya itu kapur, ya kan? Kemudian dikasih air ke kapurnya supaya hilang panasnya, baru bisa dibuat pelipur kan. Melalui proses itu nggak disebut sebagai debu. Tapi kalau mazhab yang lain, mungkin Maliki atau itu bisa disebut sebagai debu. Enggak. Kalau ada kaca menempel debu ya itu debu. Tapi kalau yang menempel kapur itu bukan debu. Enggak. Oke ya. Itu wajib faqidu tahurin wajib alaihi ada wal ari. Misalnya sholatnya orang yang telanjang tidak menemukan pakaian sama sekali. Sholat apa ini? Sholat faqidu tahurin, sholat ari itu sholat apa? Sholat li hormatil waqt wajib alaihi ada. Hormatul waqt. Untuk menghormati waktu ya. Dia sebenarnya tidak wajib sholat, tapi karena untuk menghormati waktu maka dia wajib sholat. Meskipun wajib mengulangi setelahnya. Sholat hormatul waktu tidak wajib menurut mazhab yang lain. Menurut mazhab Syafi'i wajib hormatul waktu. Untuk menghormati waktu. Karena itu sebetulnya as-shalah li hormatil waktu, untuk menghormati waktunya. Wal mahbus fi mawdi'in najis la yajidu ghairah. Dan misalnya orang yang di penjara, terkurung di tempat yang najis yang dia tidak menemukan tempat yang lain. Jadi tempatnya itu najis, dia tidak menemukan tempat yang digunakan untuk sholat. Misalnya dia di penjara, penjaranya ternyata bau pesing di situ, itu jelas najis. Ya kan ya? Nah, itu dia tidak mendapatkannya, dia sholat, tapi pasti nanti setelah dia menemukan tempat yang suci, dia wajib mengulangi semua sholatnya. Oke ya? Waman alaihi najasatun layak biru ala izalatnya, atau orang yang ketempelan najis yang tidak bisa ia hilangkan. Itu semuanya kehilangan syarat-syaratnya. Dan dia wajib i'adah. Ya kan ya? Meskipun dia mengerjakannya setelah waktunya habis. Ya kan ya? Wal marid la yajidu man yuhawwiluhu ilal qiblati wa nahwi. Dan orang yang sakit yang tidak menemukan orang yang bisa membalikkannya, memutarnya, atau mengarahkannya kepada kiblat. Wa nahwi.
Dia tahu kalau sholatnya itu ke sana, harus ke sana, sholatnya harus ke sana, tapi dia itu nggak bisa gerak gitu loh, nggak ada merawai gitu loh. Dia tahu kalau di sana itu, tapi gimana ya? Terus kalau nunggu orang, nanti sholatnya dia ketinggalan, nggak ada waktunya. Sholat aja. Nanti kalau udah orang minta diputarkan, dia ya ada sholatnya. Dan semisalnya, ma'annahum yutlikuna ala saniyati lafzul i'adah. Padahal para fuqaha juga menyebut terhadap sholat yang dilakukan kedua, sholat yang kedua, itu menyebutnya sebagai lafzul i'adah. Oh itu i'adah, padahal di luar waktu semuanya. Dan sebelumnya itu dilakukan pekerjaannya sholatnya itu, tapi dengan pekerjaannya ada cacatnya, ya kan ya? Wa in fu'ilat kharijal waktu, meskipun dikerjakan iadahnya itu di luar waktu, ya kan? Karena itu di waktu ada itu ada pembahasan, ada penjelasan lebih lanjut. Mungkin fa'ulima annal i'adata la yashtaratu fiha al-wuqu'u fil waqti. Maka diketahui bahwa iadah itu tidak disyaratkan terjadi dalam waktu ada. Bal hiya ibaratun an fi'li mithli ma madha. Tapi iadah adalah takbir untuk mengerjakan sesuatu yang sama dengan sebelumnya. Pokoknya mengerjakan sesuatu yang sama dengan sebelumnya karena melengkapi. Karena cacatnya sebelumnya itu disebut sebagai iadah. Sawa'un kana al-madhi sahihan, baik yang dilakukan sebelumnya itu sudah sah. Misalnya dia sholat sendirian, terus dia ingin jamaah. Ya kan ya? Ya sebelumnya sahih. Cuma dia ingin menggapai fadilah yang lebih tinggi, itu juga iadah. Fasidan atau fasid sebelumnya karena ikhtal atau keluar waktu seperti itu. Wa ala hadza fa bainal i'adati wal ada'i umumun wa khususun wajib. Ya. Karena itu ini malah ditakbir. Ini takbir yang lebih menurut Zarkashi yang lebih pas. Sebenarnya iadah itu bukan kismun minal ada. Kalau kismun minal ada, tahu enggak? Ini ada. Kalau kismun berarti ini a'am, ini akhos, mutlakon. Li'annal ada'a a'ammu minal i'adati mutlakon. Kira-kira. Tapi oleh Zarkashi tidak. Ini bukan kismun yang seperti itu. Dia ini adalah al-umum wal khusus wajhi. Kalau dalam ini mantik. Umum wal khusus wajhi. Terkadang adanya jadi umum. Terkadang iadahnya jadi umum. Lebih umum dibandingkan. Terkadang adanya itu lebih umum dibandingkan iadah. Terkadang iadahnya lebih umum dibandingkan adah. Itu namanya al-umum wal khusus al-wajhi. Kan ada al-umum wal khusus mutlakon. Ada al-umum wal khusus wajhi. Ya kan ya? Ini wa ala hadza, dan karenanya fa bainal i'adati wal ada'i umumun khusus min wajh. Antara iadah dan ada itu ada keumuman dan khusus dari satu sisi. Ya kan ya? Fa yanfaridul ada'u fil fi'lil awwal wa tanfaridul i'adatu fima idza qada salatan wa afsadaha thumma a'adaha. Ada itu menjadi tersendiri, yaitu artinya dia menjadi lebih khusus dalam menyebut perbuatan pertama. Kalau perbuatan pertama itu tidak disebut sebagai iadah sama sekali, tapi dia disebut sebagai ada. Artinya dalam kasus ini ada akhossu minal iadah, akhos, ya kan? Wa tanfaridul iadah. Demikian juga iadah itu sendiri tidak masuk, tidak sama sekali disebut sebagai iadah atau ada. Dalam apa? Dalam kasus jika seseorang itu mengqadha salat. Kemudian setelah, artinya dia mengqadha salat. Dia ketinggalan waktunya. Dia nggak sholat karena ketiduran. Dia mengqadha salat. Kemudian ketika setelah diqadha, itu dia merusaknya salatnya. Artinya dia merusaknya karena misalnya dia ternyata wudunya nggak sah. Dia lupa nggak baca Fatihah. Kemudian a'adah. Kemudian dia mengulanginya lagi supaya lengkap, ya kan ya? Syaratnya nggak lengkap. Perbuatan yang dilakukan di luar atau sebelumnya belum dilakukan ini murni iadah. Bahkan ini iadatul qadha, bukan iadatul ada, tahu nggak? Ya kan ya? Itu disebut iadah, tapi sama sekali nggak disebut sebagai ada. Dan bukan bagian dari ada sama sekali. Wong dia di luar waktu, ya kan ya?
Berarti artinya iadah dalam kasus ini dia lebih khusus dibandingkan ada. Lebih khusus, ya kan ya? Ya iadah gitu aja. Ini dalam mutlak gitu aja. Dia beri adal kode juga bisa. Oh iya ada. Wajtami'ani, tapi mungkin ini ada kritikan juga. Ini bisa dikritik. Ya kodenya nggak sah. Kodok disyaratkan harus sah. Bisa juga gitu. Tetap niatnya kodok misalnya. Tapi itu kodok yang tanian. Kodok tanian berarti ada tuh kodok. Ini karena Imam Zarkashi ini alim sekali dalam fikih. Dia mengeluarkan furuk-furuk yang bisa menghancurkan teori-teorinya usuliyin sendiri. Jadi belum tentu furuknya ada seperti ini gitu. Belum tentu furuknya ada seperti ini. Karena beliau memang alim fikihnya alim banget. Wa yajtami'ani fi sholati tsaniyati fi waqti. Tapi adat dan qada itu bisa bersatu. Bisa disebut keduanya dalam sholat yang kedua dalam waktu. Sholat yang kedua dalam waktu itu disebut sebagai iadah juga bisa disebut sebagai adat. Karena itu sholat misalnya saya sholat. Kemudian, saya ada sholat jamaah, saya ingin ngulangi lagi. Masih di waktunya itu. Ya kan ya? Loh, saya niatnya adaan. Nggak usah niat ada juga sah. Itu adaan. Niat ada juga sah juga. Kalau saya sah juga. Ya. Wa qawluhu qila li khalalin ay ikhtalafu. Nah, kata-kata qila li khalalin, perkataannya musannif qila li khalalin artinya para ulama usulin berbeda pendapat. Faqila hiya fi'lu dzalika li khalalin waqi'in fil ula. Mengatakan bahasanya definisi iadah dalam mengerjakan al-mu'ab tadi karena ada cacat yang terjadi dalam sholat yang pertama. Wabihi jazama fil minhaj. Jadi al-minhaj yaitu Imam Baitawi mendefinisikan ada yaitu adalah sebagai ya al-ibadatu in waqa'at fi waqtiha al-mu'ayyan wa lam tusqat bi ada'in mukhtal fa ada'un wa illa fa i'adatun. Ya kan ya? Diadain mukhtal berarti dia ada alasan ikhtilalnya, ada kholalnya. Jadi disyaratkan disebut sebagai iadah itu ada sebelumnya ada mukhtal atau ikholalin, paham enggak? Berarti minhajnya di sini jazama fil minhaj bi annal i'adata yustaratu fihi al ada'ul mukhtal. Ya, jelas. Warajjahahu fil mukhtasar. Juga dirajihkan dalam mukhtasar dan juga dirajihkan oleh Imam Ar-Razi wal awwal huwal masyhur alladhi qala bihi al-Imam Ar-Razi wa ghairuhu wa rajjahahu Ibnu al-Hajdi. Itu dalam syarah Mahalli. Jadi pendapat yang mengatakan qila li khalalin, mengatakan fi'lul ibadati fi waqtil ada'i li khalalin, itu pendapat yang dikuatkan oleh Imam Razi dan yang selain Razi yaitu Minhaj Baitawi juga dirojikan oleh Mukhtasar Ibnu Hajim. Oke ya. Tapi tadi dulu sih nggak sepakat. Enggak, ini lebih umum, nggak harus khalal. Oke ya. Wa arada bil khalali fawata rukni aw syart. Dan musannif bermaksud dengan kata-kata khalal itu apa? Fawatu syart atau fawatu rukni aw syart. Kehilangan rukun, seperti misalnya dia tidak baca Fatihah atau kehilangan syarat. Misalnya dia tidak suci dalam pakaiannya ketika sholat. Kama fil masail sabiqah, sebagaimana dalam masalah-masalah sebelumnya. Masalah sebelumnya itu apa? Salat faqid tahurain wal ari wal mahbus fi mawdi'in najisin la yajidu ghairah, ya kan ya? Apa lagi? Wal marid alladhi la yajidu man yuhawwiluhu ila al-qiblah, ya kan ya? Waman alaihi najasatun la yaqdiru ala izalatiha wa nahwi dzalik. Itu semua masail yang disebutkan di mana ada kehilangan rukunnya, kehilangan syaratnya. Kehilangan rukunnya, kehilangan syaratnya. Ini faqidut tahirun kehilangan syaratnya. Al-ari kehilangan syaratnya. Al-mahbus di maudi'in najisin la yajidu ghairuh kehilangan syaratnya. Ini syaratnya semua.
Wal marid la yajibu. Ini syaratnya semua. Kehilangan syaratnya. Kalau kehilangan rukunnya ya dia tidak baca Fatihah itu saja. Berarti di sini kama fil masail sabiqah itu rujuknya hanya kepada syaratnya saja, bukan kepada rukun. Kalau rukun yaitu seperti orang tidak membaca Fatihah. Ya kan? Karena contohnya sebelumnya sabiqah itu contoh semua kehilangan syarat, bukan kehilangan rukun. Wakila li udrin. Nah, wakil yang kedua ini alaihi. Mengatakan bahwa fi'lul ibadah fi waqtil ada li udrin alaihi wal murad bihi yang dimaksud dengan udzur di sini alasan di sini adalah mata kunu tsaniyatu fihi akmal minal ula. Di mana perbuatan ibadah yang kedua itu lebih sempurna dibandingkan perbuatan yang telah ia lakukan pertama kali. Wa in kanatil ula tu sahihah, meskipun ibadah yang pertama itu sah. Wa bana alaihi as-salat al-mukarrarah, dan musannif membangun atasnya alaihi alal qaulisani ala liudrin itu as-salat al-mukarrarah. Fal salatu al-mukarrarah itu mu'ad, karena itu di sini fa tafriq. Fa tafriq itu binaan ala qablahu ala uzr ala al-qaul bi anna al-i'adah li udrin. Paham enggak? Ya kan ya? Wa bana alaihi ala qila li udrin ala qaulisani. Paham enggak? Fa'al al-awwal laysat mu'adatan lintifa'il khalal. Nah, berarti menurut pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya fi'lul ibadati fi waqtil ada li udrin li khalalin, maka salat mukarrarah itu bukan disebut sebagai salat yang mu'addah, salat yang diibadah. Lintifa'il khalal, enggak ada khalalnya. Orang salat sudah sah, ya kan ya? Kemudian dia mulai jamaah. Menurut ulama yang mendefinisikan bahwasanya ya ada itu harus disyaratkan ada khalalnya, maka yang mengganti jamaah yang dia sholat jamaah setelahnya pada sebelumnya itu bukan i'adah. Bukan i'adah. Oke ya. Fa'alal awal, menurut awal di sini adalah awal li khalalin laisat al-shalatul mukarrarah, itu bukan sholat yang i'adah. Lintifa'il khalal, enggak ada khalalnya. Tahu enggak? Wala tsani bi khilafi, dan menurut pendapat kedua bi khilaf beda dengan pendapat yang pertama, yaitu bahwasanya as-shalatul mukarrarah walau kanatil ulatu sahihan fa hiya i'adah, fa hiya mu'adah. Oke ya? Oke, jelas. Wa inna ma arsala al-musannifu al-khilafa bila tarjihin. Nah, hanyalah musannif yaitu Tajuddin Subki melepaskan atau memutlakkan, tidak mentafsil khilaf tanpa tarjih, melepaskan khilafiyah antara qila li udrin, qila li khalalin, wa qila li udrin tanpa ada tarjih, tidak ditarjih. Sama sekali yang dipilih yang mana? Sejak dari Syekh sebenarnya sudah ada pilihan. Dua-duanya menurut saya salah. Menurut Tajuddin Subki. Dua-duanya li udrin atau li khalalin, dua-duanya salah. Karena kenapa? Karena ya itu mutlak. Baik udur atau syarat atau yang lainnya semuanya mutlak. Tidak harus ada qaid menambahkan li udrin atau li khalalin, itu salah menurut Tajuddin Subki. Li'annahu zayyafa fi syarhil mukhtasar, karena Tajuddin Subki melemahkan atau menganggapnya rusak, menganggapnya salah dalam syarah mukhtasar Ibnu Hajib, menganggap salah dua qaul ini, li udrin atau li khalalin. Bima, dengan apa? Dengan memberikan contoh kasus di mana tidak terjadi khalal, juga tidak terjadi udzur. Idza tasawat al-jama'atan. Jika dia orang itu melakukan sholatnya itu yang pertama juga jamaah, yang kedua juga jamaah. Tapi dia diulangi jamaah lagi. Min kulli wajhin. Jamaahnya sama dari segala sisi. Itu tetap dianggap sebagai i'adah. Meskipun tidak ada alasan kenapa dia diulang, itu tetap dianggap sebagai i'adah. Ya. Dari segala sisi, misalnya sama-sama rombongannya 420. Orangnya ya itu aja, yang imam ya itu sama, tapi dia ngulangi lagi. Sholat terus sholat lagi yuk sholat lagi sekali gitu. Itu tetap disebut sebagai i'adah. Meskipun bukan udzur, bukan tidak ada alasan. Itu i'adah. Ya kan? Waqtara lidzalika annaha ma fu'ilat fi waqtil ada'i tsaniyan mutlaqan. Karena itu Imam Tajuddin memilih karena hal itu bahwa i'adah adalah ma fu'ilat, apa yang dikerjakan
di dalam waktu ada untuk kedua kalinya secara mutlak. Imma li uzrin wa imma li khalali wa imma li ghairihi. Mutlak. Ya kan? Biduni ay qaidin min al khalal au uzr. Mutlak. Ay a'ammu min an takuna li khalali au li uzrin au li ghairihi. Artinya lebih umum daripada ada itu karena diulangi lagi itu karena ada cacat atau karena ada alasan atau karena selainnya. Wa huwa mamnu. Wa huwa mamnu. Nah, yang disebut wa huwa di sini wa huwa wa qaulu Tajuddin Subki menurut Zarkashi itu mamnu. Enggak bisa. Kan Tajuddin Subki kepengin menganggap bahasanya dua qaul ini li udrin atau li khalal ini dua-duanya salah. Kalau menurut dia itu mutlak. Nah, mutlaknya benar, tapi salahnya ketika memberi contoh. Secara mutlak memberi contoh, maksudnya tidak ada khalal juga tidak ada uzur. Contohnya apa? Ada dua jamaah yang sama kedua sisinya. Tidak mungkin. Dua jamaah kedua sisinya itu tidak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Mamnu, nggak bisa. Misalnya, jamaah yang pertama ya itu orangnya itu juga, jamaah yang kedua orangnya itu juga, jamaahnya dia ikut juga. Tapi tetap jamaah yang pertama lebih afdal. Kenapa? Karena dia lebih awal waktunya. Ya kan? Nggak mungkin dua jamaah dilakukan, dia mengulangi lagi dan dia itu sama persis fadilahnya, nggak mungkin. Tasawatil jamaah mikul wajib itu mamnu. Paham nggak? Nggak bisa. Jadi pasti ada salah satunya. Artinya yang benar itu mutlak ya benar. Fi'lul ibadah di waktunya mutlak. Tapi mutlaknya itu cakupannya cuma dua. Imma li khalalin wa imma li udrin. Nggak ada yang selain uzur atau selain khalal, nggak ada. Tidak ada uzur, tidak ada khalal. Terus diulangi lagi. Tidak mungkin. Bahkan contoh yang disebutkan oleh Tajuddin Subki, di mana idza tasawwat al jama'atan min kulli wajib itu mamnu. Tasawur seperti ini tidak ada. Tidak ada. Jadi ini tetap masuknya kategori li udrin. Kenapa? Karena menurut dia jamaah yang kedua mungkin lebih khusyuk misalnya. Ya kan ya? Atau bahkan menurut yang lainnya enggak, justru jamaah yang pertama itu lebih lebih khusyuk. Ya kan ya? Li'annahu la yadril qabula fi ayyihima. Karena kenapa mamnu? Karena dia tidak tahu yang diterima itu jamaah yang pertama atau jamaah yang kedua. Fal istiyatu al-i'adah. Itu pendapat ini yang menghadapi, maka dia tetap disebut sebagai i'adah. Ya kan? Itu i'adah, tapi bukan mengatakan bahwasanya dua jamaahnya itu sama dari segala sisi. Bisa jadi tidak sama dari segala sisi. Misalnya jamaah yang pertama lebih utama dibanding jamaah yang pertama, kedua. Oke. Tapi bisa jadi jamaah yang kedua lebih utama. Karena jamaah yang kedua itu diterima, jamaah yang pertama tidak diterima. Karena manusia tidak mengetahui di mana ibadah dia yang diterima oleh Allah, ya kan ya? Itu tetap disebut sebagai ibadah. Tetap masuk kategori uzur. Misalnya saya sholat lagi ya, barangkali jamaah yang kedua ini diterima dibandingkan jamaah yang pertama. Bisa juga kan pakai alasan itu juga bisa. Alasan itu juga bisa. Artinya tidak mungkin terjadi dua jamaah yang sama persis. Ya kan ya? Jadi karena itu di dalam syarah Ma'ani disebutkan faqis mustiwa'ihima fi hasabil zahir al-muhtamil listimali thaniyati fihi ala fadilatin hiya hikmatul istihbabi wa illam yuttala 'alaiha wa illam yattali 'alaiha. Jadi disebutkan jamaahnya kedua, dua jamaah ini sama persis. Itu bahasa di dohirnya ada. Karena tidak mungkin min kulli wajh. Gitu loh. Jadi takbir mahali ini ingin mengambil pendapatnya Zarkashi ini. Maksudnya, dan ingin mengharmonikan antara Zarkashi, pendapat Zarkashi dengan Tajuddin Subki. Zarkashi mengatakan bahasanya tasawatul jamaah min kulli wajh
Itu mamnu. Karena li'annahu la yadri al-qabul fi ayyihima. Ya kan enggak tahu kan? Tapi oleh Al-Mahalli disebutkan bahwasanya tajdid subki itu juga bisa ditakwil sehingga tidak bertentangan dengan pendapatnya Zarkashi. Dengan cara apa? Tasawul jamaatain itu biasa di dohir saja. Dohirnya sama, orangnya sama, sama, semua sama. Ya kan ya? Tapi ternyata dalamnya tidak sama. Itu bahasa di dohir, tapi dalamnya ternyata mungkin yang kedua itu dia memiliki kandungan yang tidak dimiliki oleh yang pertama. Tapi saya pribadi lebih sepakat pendapatnya Zarkashi bahwasanya itu mamnu. Kenapa? Kalau kita menganggap yakin bahwasanya yang pertama dan kedua itu sama persis semuanya, itu tetap tidak bisa dikatakan bahwasanya sama persis. Kenapa? Karena nggak bisa dilakukan dalam satu waktu. Ada yang dilakukan lebih dekat di waktu awal, ada yang agak lebih jauh. Pasti. Kalau kita mengatakan sama persis, berarti khususnya sama, orangnya sama, alunya sama semuanya. Pasti yang pertama menurut saya itu lebih utama. Menurut saya itu lebih utama. Kenapa? Karena di awal waktu. Tapi tetap yang kedua itu juga masih disebut sebagai i'adah saja. I'adah saja. Karena biasa bin Doaid dia mengira bahwasanya seperti itu. Bahwasanya dia kurang khusyuk dan sebagainya. Oke. Kama lau tarajjahat tsaniyah. Bagaimana andai kata yang kedua itu lebih unggul. Lebih unggul. Jamaah yang kedua itu lebih unggul. Artinya dia tetap dianggap sebagai jamaah i'adah ya. Wa urida alaihi, ada kritikan terhadap tajdid subki. Urida alaihi ay yu'turidu alaihi annahu yanbaghi ziyadatul mukarrarah bil jamaah. Harusnya dia menambahkan kata-kata jamaah untuk ditempelkan dalam mu'arraf. Fasalatul mukarrarah bil jamaah mu'adatun. Kenapa? Karena dimaksud mukarrar di sini adalah mukarrar ketika seseorang sebelumnya itu sholat sendirian, kemudian dia pengen mengulanginya lagi dengan sholat berjamaah. Yang dimaksudkan itu seperti itu karena kalam para fuqaha yang ditulis dalam kitab-kitabnya itu tasawurnya seperti itu, tafsirun masalahnya seperti itu. Ya kan ya? Harusnya ditambahkan li anna tilka shalat tusamma mu'adat 'ala al-qawli tsani lil awal. Karena salat itu disebut sebagai mu'adah menurut pendapat yang kedua yaitu li udzrin, bukan menurut pendapat yang pertama. Kalau menurut pendapat pertama itu tidak disebut sebagai mu'adah. Tidak disebut sebagai mu'adah karena tidak ada khalal. Nah, kalau tidak ada jamaah yang diulangi, sebelumnya munfarid, kemudian setelahnya itu yang kedua itu jamaah, maka itu tidak disebut sebagai i'adah. Kenapa? Karena nggak ada khalal. Karena nggak ada khalal. Nah, dia hanya disebut i'adah menurut pendapat yang kedua, yaitu karena ada uzur. Uzurnya apa? Uzur syar'i di mana dia mengulanginya dengan cara sebelumnya nggak jamaah, saya melakukan jamaah sekarang gitu. Ya kan ya? Lianna fadilatal jama'ati udrun, karena fadilahnya jamaah itu udzur, ada alasan. Bi khilafi ma idza karrara as-salata min ghairi udrin fa innaha la tusamma i'adatan. Bedanya dengan cara dia mengulangi salat tanpa ada udzur, maka dia tidaklah disebut sebagai i'adah. Nah, dengan tasawurnya ini berarti kritikan terhadap tajdid subki juga. Membela tapi kritikannya sudah dikritik, ada isyaratnya. Tasawwatul jamaah, kedua salat pertama jamaah, salat kedua jamaah, sama persis, itu nggak bisa. Salat yang kedua tidak bisa disebut sebagai i'adah. Kalau sama persis. Paham nggak? Nah, itu kritikan. Wajaba awalan. Dan tajdid itu pertama menjawab bahwasanya yang dimaksud dari mukarrar bi udhrin di sini itu adalah yang dimaksud adalah al-mukarrarah bi udhrin, yaitu fasalatul mukarrar li udhrin, bukan mutlaqul mukarrarah. Bukan sekedar diulangi tapi karena ada alasan. Ya kan ya? Berarti tasawwatul jamaah di sini karena ada alasan. Misalnya alasannya apa? Alasannya misalnya kurang khusyuk dan sebagainya gitu. Li'annahu lam yakul ahadun, karena tidak ada seorang pun yang berkata innal i'adah mutlaqu fi'lihi fi waqtil ada. Yang mengatakan bahwa i'adah adalah melakukannya secara mutlak di waktu ada. Tanpa ada alasan itu nggak bisa. Tanpa ada alasan itu nggak bisa. Bal fi'luhu fihi imma li khalalin
wa imma li udhrin. Tetapi perbuatan di dalam waktu ada itu karena ada cacat sebelumnya atau karena ada uzur. Ya kan ya? Jadi seolah-olah di sini emang seperti terlihat di sini Tajuddin Subki kurang terjadi ittirab dalam kalamnya. Kalam yang pertama tadi mengatakan bahwasanya lebih umum daripada uzur atau khalal. Misalnya tidak ada uzur, tidak ada khalal. Misalnya dua jamaah yang sama satu persis. Itu menurut Zarqi nggak bisa. Kenapa? Karena justru alasannya diutarakan oleh Tajuddin Subki di dalam Mukhtasar Ibn Najm atau di dalam Man'ul Mawani itu mengindikasikan alasan itu cuma dua, imma li khalal wa imma li udhrin. Jadi seperti ada intirab. Karena itu ditakwil dalam sini. Ya kan ya? Ditakwil dalam syarah mahalli. Ya kan ya? Wasaniyana ajaban inna namna anna ya'da salah la li udhri sampai ya'datan. Jadi kata-kata illa li udhrin itu salah. Itu harusnya la li udhrin. Itu salah. Illanya dibuang. Alifnya dibuang. Tapi lah. Kita mencegah atau tidak sepakat bahwasanya mengulangi salat tanpa ada uzur disebut sebagai iadah. Tidak disebut sebagai iadah. Itu bukan iadah. Karena tidak ada uzur. Jadi sepertinya Tajuddin Subki ada kalamnya yang mutorib di sini. Iktiraf di sini. Yang awal mengatakan bahwasanya dia lebih umum dibandingkan kholal atau uzur. Ya kan ya? Kholal atau uzur. Tapi bermaksud bahwasanya ada di luar uzur. Di luar kholal dan di luar uzur. Itu nggak pas. Berarti salah dalam taktiknya. Tapi kalau mutlaknya pas. Karena mutlak kan bisa mencakup dua atau mencakup banyak hal. Tapi mutlak di sini maksudnya yang pas adalah mencakup li kholal atau uzur saja. Tidak ada alasan lain karena melakukan sholat kedua kalinya tanpa ada uzur, tanpa ada kholal itu nggak bisa. Tidak bisa disebut sebagai ada sama sekali. Jadi demikian yang penjelasan tentang iadah kali ini semoga bermanfaat dan dipahami dan alhamdulillah ini telah selesai tarif-tarif yang ada kaitannya itu ada al-mu'adda, al-qadha, al-waqt, al-qadha, kemudian al-maqti, kemudian al-iadah. Pertemuan berikutnya membahas tentang pembagian hukum yang disebut sebagai azimah dan rukhsah. Wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah.